ਤੁਸੀਂ फ़ायदा उठा सकते हो साढ़े 23 ऑनलाइन चर्चा का जिहड़ी कि भारत दी सारियां प्रमुख भाषावां ਵਿੱਚ उपलब्ध है। उस तो इलावा साढ़े विच 3 विशेष चर्चा है। एक टीनेजर वास्ते है जिहदा नाम है तूफानी ज्ञानी टीम। बच्चों वास्ते साढ़े ऑनलाइन चर्चिज़ है। गूंगे बहरे वास्ते साढ़े को ऑनलाइन चर्चिज़ है। साइन लैंग्वेज चर्च है। उस तो इलावा तुसीं साढ़े ऑनलाइन चर्चिज़ नूं देख सकते हो उड़िया विच, तेलुगु विच, तमिल विच, गुजराती विच, कन्नड़ा विच, तुलू विच, इंग्लिश विच, हिंदी विच, छत्तीसगढ़ी विच, रापरबरेली विच, असामी विच, मराठी विच, पंजाबी विच, नेपाली विच, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी विच। इन्हां चर्चिज़ का फ़ायदा उठाओ और पूरे भारत विच सुसमाचार सुनाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल। वो बादशाहों का बादशाह है, वो हमारी महिमा की आशा है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन की परिभाषा है। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जहां। मैं हूँ मैं तेरा दीवाना, तेरा तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू मेरा जहां। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी। मेरा हर पल तेरा, मैं जीता तेरे कारण। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी सारी ख्वाहिशें अब मेरी। मेरा हर एक पल तेरा है, मैं जीता तेरे कारण। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। वो मेरे बादशाह, मेरे बादशाह, तू है मेरा पहला प्यार।
the Lord. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੀਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਅਰ ਚੰਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਔਰ ਉਠਾਉਣ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ आज संदेश दिलगी साक टांट रेश लमांग रबाल बाहो सकोला को प्रेषा ओ ब्राड बद पड़ी कलिग साक टांट रेश लमांग रबाल बाहो सकोला को प्रेष लिग साक टांट रेश लमांग रबाल दुस ओ लबाहो सकोला को प्रेष लिग साक टांट रेश लमांग रबाल दुस लबाहो सकोला को प्रेष लिग साक टांट रे ओ रे 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 बा 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 होंगे बर मसाले का बर मसाना का साने दे बोना बलिग साक टांट रे ओ धन्यवाद करे तो परमेश्वर तुहार नाम को ऊंचा उठाने तो नाम ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਪਹਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹੀਲਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਮਸ ਲਾਈਵ ਹੀਲਿੰਗ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਇਜ਼ਕੀਲ 47 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 9 ਆਇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਈ तरह दे अंडे देने वाले जीव रहेंगे ऐसे बहुत सारे मच्छियां होंगी क्यों जो इस चश्मे दा पानी उत्ते पहुंच गया है। ऐसे सरोवर दा पानी मीठा होवेगा ऐसे जितने भी यह नदी पहुंचेगी उत्ते सारे जानवर रहेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਮਸ ਲਾਈਵ ਹੀਲਿੰਗ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਉਸ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੀਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਹੀਲਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਮਸ ਲਾਈਵ ਹੀਲਿੰਗ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਵਾਲਾ ਬਾਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਵਾਲ ਦੁਸ ਲਬਾਓ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਓ ਪ੍ਰਗਟ ਭਗ ਪੜੀ ਕਲੀ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਵਾਲ ਦੁਸ ਲਬਾਓ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਓ ਰੇ 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 ਬਾ 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 ਹੋਂਗੇ ਬਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮਸਾਨਾ ਕਾ ਸਾਨੇ ਮੇਰੇ ਬੋਨਾ ਬਲੀ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਵਾਲ ਦੁਸ ਲਬਾਓ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਓ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ही लाइव हीलिंग स्ट्रीम्स दे ले। धन्यवाद कर परमेश्वर का साथ टांट रे ओ शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेष का साथ टांट रे शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेष। धन्यवाद कर परमेश्वर लाइव हीलिंग स्ट्रीम प्रभावी है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद कर तो परमेश्वर का साथ टांट रे शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेष का साथ टांट रे ओ शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेष का साथ टांट रे शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेष ओ रे 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 बा 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 होंगे बारा मसाले के बारा मसाना मसाने रे बोना बली का साक टांट रे ओ शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेष लिगा साक टांट रे शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेष। धन्यवाद कर परमेश्वर से घोषणा कर दे उन्हारा दिल दिमाग तैयार खुले अंत परमेश्वर जो कुछ तू उन्हा दिल तैयार किते हैं। धन्यवाद कर तो परमेश्वर लिगा साक टांट रे ओ शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेष लिगा साक टांट रे शलमांग रबाल दुस लबाओ सकल को प्रेष। आक्रडी क्राक रडी लेगा बा होंगे बारा मसाले का बारा मसाना का साने रे बोना
नवली का सांग टांड रे ओ रे 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 बाबा 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 होंगे बारा बसाले को बारा बसाना का सारे रे बो नवली का सांग टांड रे ओ धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करे सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕੋਡ ਰਾਬਾ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲੂਕਾ 10 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 2 ਆਇਤ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੱਕੇ ਖੇਤ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਥੋੜੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੇਜੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। दूसरा बाइबल अध्ययन रसूल ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਤੇ 29 ਤੇ 31 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਣ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਹਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਚਨ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜੋਨ ਤੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਡ ਰਾਬਾ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਰੂਹ ਜੇਤੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵੁਕ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ, ਸੈਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਅਤੇ ਸੈਲ ਸੰਕਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਡ ਰੇ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਡ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਡ ਰੇ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ओ प्रकट बस बड़ी कलिगा साक टांड रे शलबांग रबाला बाहो सकला को प्रवेश लिगा साक टांड रे ओ रे 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 बाबा बाबा बा होंगे बारा बसालेगा बारा बसाना का साने रे बो नवलिगा साक टांड रे ओ शलबांग रबाला बाहो सकला को प्रवेश लिगा साक टांड रे शलबांग रबाला बाहो सकला को प्रवेश। धन्यवाद करते परमेश्वर सारे बराबर दे धन्यवाद कर परमेश्वर आत्मा नाल भरपूर है यीशु मसीह दे नाम विच लिगा साक टांड रे ओ शलबांग रबाला बाओ सकला को प्रवेश लिगा साक टांड रे शलबांग रबाला बाओ सकला को प्रवेश ओ रे 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 बाबा 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 होंगे बारा बसालेगा बारा बसाना का साने रे बो नवलिगा साक टांड रे आखड़ी लेगा बालेगा बा होंगे बारा बसालेगा बारा बसाना का साने रे बो नवलिगा साक टांड रे ओ प्रकट बस बड़ी कलिगा साक टांड रे शलबांग रबाला दुस बाओ सकला को प्रवेश लिगा साक टांड रे ओ रे 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 बाबा बाबा होंगे बारा बसालेगा बारा बसाना का साने रे बो नवलिगा साक टांड रे। धन्यवाद करते परमेश्वर निडरता नाल हाथ परमेश्वर प्रचार करने यीशु मसीह दे नाम में। धन्यवाद करते परमेश्वर वचन दी सही ज्ञान समझ उन्हां दे अंदर काम करदे यीशु मसीह दे नाम में लिगा साक टांड रे ओ शलमांग रबाला बाहो सकला को प्रवेश लिगा साक टांड रे शलमांग रबाला दुस ओ लबा हो सकला को प्रवेश लिगा साक टांड रे शलमांग रबाला दुस लबा हो सकला को प्रवेश आक्रडी लिगा बा होंगे बारा बसाना का साने रे बो नवलिगा साक टांड रे ओ शलमांग रबाला बाहो सकला को प्रवेश लिगा साक टांड रे शलमांग रबाला बाहो सकला को प्रवेश ओ धन्यवाद कर परमेश्वर ना आत्मिक वृद्धि होने यीशु मसीह दे नाम में। धन्यवाद कर परमेश्वर, धन्यवाद कर सारी प्रार्थना प्रभु
यीशु मसीह के नाम विच मांगते हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ਅਤੇ आज ਦੀ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੇਉਸ दूसरा अध्याय ਤੇ चौथा आयत कहता है, जो चाहता है कि सारे मनुष्य बचाए जान ਅਤੇ सारी सच्चाई ਨੂੰ जान ले। अपने परिवार ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। प्रार्थना करो कि वह यीशु ने अपने प्रभु ऐते मुक्तिदाता वजों प्राप्त करते हैं। हालेलुया। असे प्रार्थना करते लिखा सांग टांट रेश लबांग रबालबा होस्ता को प्रेश लिखा सांग टांट रे। असे रूह विच प्रार्थना कर अपने परिवार दे लिए, अपने गुआंढिया दे लिए, अपने दोस्तां दे लिए जिन्हां दा मुक्ति नहीं उन्हां मुक्ति प्राप्त कर दे यीशु मसीह दे नाम विच। धन्यवाद करता परमेश्वर। ओ लिखा सांग टांट रेश लबांग रबालबा होस्ता को प्रेश लिखा सांग टांट रेश लबांग Rabadus, Ola Bahosa Polako Presh, Liga Sakta, Tradition among Rabadus, Labosa Polako Presh, O Re Baba Baba Hoge, Barabasalega, Barabasananga Sane, the Bonavaliga Sakta, Tradition among Rabadus, Ola Bahosa Polako Presh, Liga Sakta, Tradition among Rabadus, Labahosa Polako Presh, Agradikra, Lega Ba, Hoge Barabasalega, Barabasananga Sane, the Bonavaliga Sakta, tradition among Rabban reduce लबाउ सकल को प्रैशली के साथ टांट दे। ओ धन्यवाद करे तो परमेश्वर समझ दे, आंखें खुले तो परमेश्वर धन्यवाद करे तो परमेश्वर तुम्हारे राज में जुड़ रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद कर परमेश्वर, हर एक रूह तो राज में जुड़े, किसी का भी नाश नहीं होने तो परमेश्वर का साथ टांट दे। ओ शलमांग रबा लबा हो सकल को प्रैशली के साथ टांट दे। शलमांग रबा reduce लबाउ सकल को प्रैशा ओ प्रकट कर तो बड़ी करी का साथ टांट दे। शलमांग रबा reduce लबाउ सकल को प्रैशली के साथ टांट दे। ओ रे बाबा होंगे बरबसा लेगा बरबसा नगसाने ने बोना वाली का साथ टांट दे। ओ आखरे दिखरा लेगा बालेगा होंगे बरबसा लेगा बरबसा नगसाने ने बोना वाली का साथ टांट दे। ओ धन्यवाद करे तो परमेश्वर तुम्हारी सत्यनिष्ठा उन्हें स्थापित होंगे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करे तो परमेश्वर सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एट द समर वन वर्शिप टीम નું સ્વાગત કરते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा उपस्थिति, शांति, आनंद, प्रेम और उसके उपस्थिति में सब कुछ संभव है। हालेलुया। मुझे सामर्थ देता है हर मोड़ पर मेरा मार्गदर्शक, हर स्थिति में मेरा लक्ष्य, तेरे जैसा न कोई था, ना है ना होगा। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है।
आराधना, तेरी आराधना करता, अपने हाथों को उठा के मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता। Praise the Lord. Hallelujah. Halleluja, praise the Lord. Het is vanmorgen pastor Samruddha. Het is आधा आइट पास्टर क्रिस्टी और से het is आधा आइट दा टाइटल ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਆधा ਆਇਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਯਿਰਮੀਆ 31 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 3 ਆਇਤ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਇਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उस बयान ने मैनू छू लिया। उसनू पता लगा कि परमेश्वर उसनू प्यार करता है। इस जानकारी ने उस लिए सब कुछ बदल दिता। हालेलुया। यह जानना कि परमेश्वर तुहानू निजी तौर पे प्यार करता है, वह सब तो महान खोजा विच एक है जो तुसी कदे भी अपनी जिंदगी विच करोगे। परमेश्वर दा प्यार अथाह अते बेअंत है। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 5 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭ रहो। हालेलुया। जो कुछ तुम्हारे कॉल है उस उत्ते संतोष करो, क्यों जो उन्होंने आप आखिया है, भाई मैं तेनू कदे ना छड़ांगा ना कदे तेनू त्यागांगा। इब्रानिया 13 अध्याय ते 5 आयत। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि भावे तुसी परमेश्वर तो दूर चले जाते हो, वह उड़ो तक ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੇਗਾ? क्योंकि वह तुहानू निजी तौर पे प्यार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वह सचमुच करता है। जे तुसी धरती उत्ते अकेले व्यक्ति भी होंदे ता यीशु ता भी तुहाड़े ਲਈ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੀਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੀਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਉਠਾਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਲਟਦੇ ਹੋ यह प्यार दी कोई सीमा नहीं यह जान के बहुत खुशी हुई कि मैं तुम्हारे लिए खास एते कीमती हाँ हालेलुया मैं हर रोज तुम्हारे अथाह प्यार दी चेतना विच एते नाल तुरदा हाँ मैं आज यीशु मसीह दे नाम ते मेरी दुनिया विच तुम्हारे प्यार नू फैलाउंदा ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੀਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ और अध्ययन ਤੁਸੀਂ पढ़ सकते यशायाह 47 अध्याय ते 15 ते 16 आए पहला यूहन्ना 3 अध्याय ते 1 आए पहला यूहन्ना 4 अध्याय ते 16 आए यिर्मयाह 31 अध्याय ते 3 आए एमपीसी अनुवाद विच हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। इस बहन का नाम शीतल जायसवाल है। ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और इनकी गवाही है कि दुष्ट आत्मा से पूरे 1 साल से परेशान थी। ये अपने घर पे कोई भी काम करती थी, कहीं भी काम करती थी तो ये बेहोश हो जाया करते थे। 1-2 घंटे 3 घंटे बेहोश हो जाया करती थी। फिर उन्होंने हमारे क्राइस्ट से चर्च में आया। फिर इन्होंने चर्च किया, यूथ और टीनेजर मीटिंग को अटेंड किया और संडे सर्विस को देखा और जो हमारे लीडर ट्रेनिंग चल रही है उसको इन्होंने 4 क्लास देखा। अभी ये बता रहे हैं कि मैं 4-5 दिन हो गए, ये अभी बेहोश नहीं होती हैं, पूरी तरह से चंगी हैं और ये बहुत खुश है, बहुत उत्साहित हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और धन्यवाद करती हैं पास्टर आइजैक अग्रवाल सर का। थैंक यू सर। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਮਾਨ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੌਕਾ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਮੌਕਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗਲੋਰੀ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ओ यीशु, तू ही है, हाँ केवल तू ही है, तेरे सिवा और कोई नहीं। तू मार्ग है, सत्य और जीवन है। आह। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशुआ तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही
सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं मेरी चाहत तू मेरी आरज़ू मेरा हौसला मेरा प्रभु ओ यीशु मेरी चाहत तू मेरी आरज़ू मेरा हौसला मेरा प्रभु सजदा करूं 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 यीशु तेरा मैं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं यीशु तू ही है तेरे सिवा कोई नहीं 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 मैं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं यीशु सजदा करूं सजदा करूं सजदा मैं तेरा सजदा करूं तेरा सजदा करूं ओ यीशुआ क्योंकि तू महान है महान है महान है रखांदे रसेतीला रबा हांदा रबा अपने हथां ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਰਿੰਗਲਾ ਰਬਾ ਮੰਦ ਰਬਾ ਯਗੁੰਦੋ ਰਬੋ ਸੇਕੇ ਬਹਾਲ ਰਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲੈ ਰਬਾ ਮੰਦਾ ਰਬਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ परमेश्वर की आराधना करो रीसा ताला रबा मोंद रबा रिंदले रंदोलो रो असी ताड़ी संतान है प्रभु असी ताड़े आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हैं प्रभु हाँ प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह भारत के हरेक व्यक्ति उपर परमेश्वर का आत्मा उड़ेलिया जा चुका है यीशु मसीह के नाम दे विच हर व्यक्ति शैतान के छलावे नूं समझ सकता वा और प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व ਨੂੰ ग्रहण कर सकता है यीशु मसीह के नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਬਲ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਮਰਥ ਤੋਂ ਹੈ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਜੋ ਸੁਣੀਏ ਸਿੱਖੀਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ
ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਓ। ਔਰ ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਵਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮੱਤੀ 12ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 30ਵਾਂ ਵਚਨ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋਚੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ? ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਹਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਹ ਮੰਗੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗੋ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਹਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਰ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਹਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਪਾਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਔਰ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਹਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸ਼ਤਰੂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਾਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪਾਏ ਜਾਓ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪਾਏ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਚੁੱਕੋਗੇ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੱਸਦੀ ਆ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸੇ। ਐਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਾਫੀ ਆ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪੇੜ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ? ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ? ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਪੇੜ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਤਾਂ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲੇਗਾ ਓਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ, ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਜਦ ਯਹੋਸ਼ੂ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, 6 ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨਾ ਔਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ 7 ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ? ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਸੈਲੇਟਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪੇੜ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੈਂ 500 ਆਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੂੰਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੈਂ 10 ਕਰੋੜ ਦਊਂਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਆ, ਉਸ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 2 ਵਾਰੀ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਦ ਬੋਲੇਗਾ ਜਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੂੰ ਉਸकी ਸੇਵਕਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮੂਏਲ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਬੋਲੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨੀ ਜੀਣੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਾਸਟਰ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹੈਲੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੀ ਡਸਨਟ ਵਰਕ ਲਾਈਕ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ? ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਇੱਕ ਵਾਰ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? God to be careful. Don't make a shipwreck of your life. ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਡੁਬਾਓ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 9 ਵਜੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ 9 ਵਜੇ ਆਉਂਗੇ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ, 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਸੁਪਰਮੈਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਰਾਬਾ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਟ ਰਾਬਾ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਕੋਟ ਰਾਬਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਐਨਲਾਰਜ, ਐਕਸਲ। ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ, ਫੈਲਣਾ ਔਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋਣਾ, ਉੱਤਮ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਵਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਕੋ ਬਾਈਬਲ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਉਤਪਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 2 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੇਜਦਾ ਵਾ, 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੇਜਦਾ, 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਾਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਬਿਕਮ ਵਾਈਜ਼, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। A for ਐਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਬਣੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ A for ਐਪਲ 50 ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਆਸ਼ਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ? ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਐਨਲਾਰਜ, ਐਕਸਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੇ ਰੁਕੇ ਆ ਅਫੀਸੀਓ 6ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 17ਵਾਂ ਵਚਨ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੈਲੋ, ਹੈ ਕੀ ਇੱਥੇ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸੁਪਰ ਹਿਊਮਨ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਸੁਪਰ ਹਿਊਮਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਿਕ ਆ। ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰ
ਉਧਾਰ ਦਾ ਟੋਪ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਰੇਮਾ। ਔਰ ਰੇਮਾ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਸੁੱਜਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੱਤ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਅੱਖ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਓ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਵੋ ਔਰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਕੱਟੋ, ਉਸ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੋ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਲੈ ਲਓ। ਲੈ ਲਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਮਸ ਬੰਡ ਵਾਲੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਆ ਤੇ ਜੇਮਸ ਬੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਥਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ। 24 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਰਹਿੰਦਾ, 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ, ਕਿਹੜਾ ਤੀਰ ਆਵੇ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੋਲ ਪਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤਲਵਾਰ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਵਾ 24 ਘੰਟੇ। 24 ਘੰਟੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਧਾਰ ਦਾ ਟੋਪ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। 2 ਕੋਰਿੰਥੀਓ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 7ਵਾਂ ਵਚਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰੀਏ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਲੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਤਰੂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮੇਂ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਓ, ਯਾਰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਸੈਨਿਕ। ਮੋਰਿਸ ਰਸਲ ਜੀ ਨੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭੌਤਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਭੌਤਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੜਾਈ। ਔਰ ਲੜਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੇਜ਼ ਲੜਾਈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਗਈ, ਔਰ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਗੇ? ABCD ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਹੈਲੋ, ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਗੇ? ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ? ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਫਸੀਓਂ 3 ਦੇ 10ਵਾਂ ਵਚਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਬੋਲੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਔਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਗਿਆਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਅਗਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਰਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਔਰ ਚਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਹਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਔਰ ਕਹਿਣ, ਵਾਓ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਔਰ ਕਹਿਣ, ਵਾਓ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਗਿਆਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਗਿਆਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਗਿਆਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗਿਆਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੋਲੋ, ਪਾਸਟਰ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ? ਮੈਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਯਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਖਾਏਗਾ? ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ। ਸਮਾਧਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ। ਸੁਣ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਲੋ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਭਾਗੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚਰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਉਣ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਰਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚਰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਮਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਿਠਾਤਾ? ਮੌਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਗਨਲ ਕੀ ਆ? ਭੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਹੈਲੋ, ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਭੁੱਖ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬੋਲੋ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਅਗਰ ਭੁੱਖ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਨਿਸ਼ਚਿਤ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਓਹੋ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ, ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੁੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭੁੱਲੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਬੋਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਓ ਬੋਏ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਬੋਲਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈਲੋ, ਹੈ ਕੀ? ਬੋਲੋ, ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਕਲੀਸਿਆ। ਟੇਕ ਯੋਰਸੈਲਫ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਾ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ 'ਚ ਖੇਲੋ। ਓਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡੋਗੇ? ਹੈ, ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਜੋ BCCI ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੋਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ, ਹੈ ਕੀ ਇੱਥੇ? ਬੋਲੋ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ? ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ? ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ? ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਭ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ ਤਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਭਾਈ? ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ? ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਭਾਈ? ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਹੋਵੋ ਭਾਈ। ਉਸ ਸਟੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹੂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਵਰਗ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾ 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 ਹਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੇਲੋ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੇਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡੋਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਗਲੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੇਡੋ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਡੋਂਟ ਪਲੇ ਲੋਅਰ। ਲੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਾ ਖੇਲੋ। ਯੋਹੰਨਾ 15 ਦੇ 16ਵਾਂ ਵਚਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਰਡਰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਪੜ੍ਹੋ 1 2 3। ਪੜਾਂਗੇ 1 2 3।
इंटरेस्टिंग स्क्रिप्चर, सोच के देखो, उन्हें नहीं किया फल मांगो। आहा हा, किथे क्या? अगर इंसान के हिसाब नाल तुसीं पढ़ोगे तो तुहानूं लगेगा पहला मंगो, पर इत्थे मंगना की आ, बाद विच कि पहला है? तुसीं मैनूं नहीं चुनिया, पर मैं तुहानूं चुनिया और नियुक्त किया कि तुसीं जाके फल लैके आओ। उन्होंने नहीं कहा तुसीं मंगो, और तुहाडा फल तुहाडे नाल बनिया रहे। तो जो तुसीं चर्च में आने हो, अगले दिन 2 लैके आना, तुसीं बोलोगे हैं अज तो असीं जो मंगिया उही नहीं मिलिया, अगली बार असीं 2 लोग किद्दां लियावांगे? मैं बोलिया वचन ते ही लिखिया भाई, तुसीं मैनूं नहीं चुनिया, बल्कि मैं तुहानूं चुनिया कि मैं तुहानूं भेज रहा कि तुसीं फल लैके आओ। तो तुहाडे दिमाग में की होना चाहिए कि फल लियाउणा, ना कि मंगना। लिखिया इत्थे, मैं तुहानूं चुनिया, और काहदे वास्ते चुनिया? कि तुहाडी प्रार्थना उत्तर दो कि जे तुसीं फल लैके आओ। हैलो हैलो हैलो, की लैके आओ? कि अपनी प्रार्थना करते रहो, प्रभु आ दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो इस समय है तुसीं वचनां नूं सही तरीके नाल देखना शुरू करो। ये वो चीज़ां जो मैनूं बहुत जल्दी समझ आ गईयां सी। इनफैक्ट शायद पहले दिन ही मैनूं समझ आ गया सीगा कि मैं परमेश्वर नूं पहले दिन ही कहा सीगा कि परमेश्वर मैं तुहाडे सामने कदी नहीं मंगूंगा, और मैं अज तक हाँ 20 साल हो गए मैनूं अगले साल मसीह विच, अगले साल अप्रैल विच मैनूं 20 साल हो जाने हैं। 20 साल च मैं कभी भी नहीं मंग पाया। मैनूं पता मैनूं मंगण की जरूरत नहीं पई। 20 साल, कुछ लोग तो दिन में 20 वारी मंगते हैं, दिन में 20 वारी। उन्हें लगता ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मैं एक ही बाइबल पढ़ी है, क्योंकि मैनूं चीज़ां समझ में आ गई सी कि मेरा काम मंगना नहीं है, मेरा काम की है फल लैके आना। मेरा काम है आत्मावां जितना, मेरा काम है प्रार्थना करना, मेरा काम है सैल नूं वधाना, मेरा काम है चर्चिज़ नूं वधाना। मैनूं अपना काम समझ आ गया। मैं बाकी चीज़ों का अपना दिमाग खराब नहीं किया। मैं की खाऊंगा, की पीऊँगा, कित्थे रहूँगा, मेरी शादी कदों होएगी, मेरे बच्चे कदों होणगे, कौन मैनूं प्यार करदा वा, मैं ये चीज़ां मेरे दिमाग में कदी नहीं आईयां। थैंक गॉड मैं इन्हां बकवास दी चीज़ां नूं अपने दिमाग दे विच किराएदार नहीं बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हा कुछ लोगों ने इन्हां चीज़ां नूं दिमाग दा मालक बनाता। किराएदार तो दूर की गल है भाई, वो इस तो अगे सोच भी नहीं पाते। की खाऊंगे, की पीऊँगे, कित्थे जाऊँगे, की करांगे, लोग की कहणगे। ये चीज़ां ने उन्होंने दिमाग नूं, ये चीज़ां उन्होंने दिमाग दी मालक बन गई। मैं तो कभी किराएदार भी नहीं रखिया, मैं उन्होंने कभी दिखाया भी नहीं अपने घर। पता नहीं जो किराएदार होंदा वा, दुकान घर दिखाया जाता वा, चंगा लगे तो लै लो। मैं उन्होंने विचारों को कभी अपने दिमाग का रस्ता दिखाया नहीं। मैं उन्होंने कभी अंदर भी नहीं अपने दिमाग में वड़न दिता। मेरा दिमाग किन्हां चीज़ ते लग्या होया, फल लियाउण ते। लिखिया इत्थे कि तुसीं मैनूं नहीं चुनिया, पर मैं तुहानूं चुनिया और तुहानूं नियुक्त किया। और ये उत्पत्ति नाल मेल खांदा वा जो असीं पिछली बार पढ़िया, पहला अध्याय 26वां वचन। सारिया चीज़ों में तुहानूं समानता नजर आएगी। और परमेश्वर ने उन्होंने आशीष दी, उन्होंने क्या फूलो फलो। और परमेश्वर ने उन्होंने आशीष दी और उन्होंने क्या फूलो फलो। की क्या हुण देखो यूहन्ना 15:16 पड़ोसी ने बोला फूलो फलो। और इत्थे यीशु मसीह ने की कहा, तुसीं मैनूं नहीं चुनिया, बल्कि मैं तुहानूं चुनिया और तुहानूं नियुक्त किया, तुसीं जाके बहुत सारा फल लैके आओ। ओरिजिनल प्रोग्रामिंग। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बोलो फल लाना बच्चे का खेड है। सुन रहे हो तुसीं? फल लियाउण मुश्किल ना बनाओ। यही कारण है कि मैं पहले दिन ही जो कला भी सीगा, मैं क्या सी एक दिन देश मैं चलाऊँगा। मैनूं पता सी परमेश्वर ने कहा फूलो फलो। एक आदमी तो कहनूं गया, मैं कहा मैं भी वो आदमी हाँ। तो बहुत सारे लोग मैंने तुसीं बोलते हैं पास्टर आइजैक तुहाडे तो पहला बहुत सारे पास्टर आए हैं जिन्हें कहा देश चलाऊँगे। मैं कहना मैनूं नहीं पता भाई वो किहड़ी बाइबल पढ़ के आए आ और उन्होंने की पता वा, पर मैनूं पता मेरी बाइबल च की लिखिया पिया। बोले तुसीं घमंडी हो, मैं घमंडी नहीं है। परमेश्वर ने बोलिया कि पूरे परमेश्वर ने कहा पूरी धरती का अधिकार रखो। मैं भारत तो शुरुआत की है, पृथ्वी तक पहुँचने वाला वा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दीज आर आई माई डोमिनेंट थॉट्स। मैनूं नहीं पता होर किद्दां सोचते हैं।
ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਆ? ਹਸੀਨ ਸੁਪਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਮ ਸਭ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰ, ਵੱਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਚਰਚ, ਵੱਡਾ ਸੈਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੱਡੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਯੋਰ ਡ੍ਰੀਮਸ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਾਂ। ਬੋਲੋ ਪਾਸਟਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਭਰ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਵਾ ਔਰ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, 2 ਸੀ, 4 ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਓ ਬੋਏ, ਬਾਈਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਹਾਰ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਬਾਈਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਹਾਰ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਹਾਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਬਾਈਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਹਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ? ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਓ ਬॉय, ਥੈਂਕ ਗॉड। ਅਗਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਔਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ? ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਓ ਕਮ ਔਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਟ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ। ਕਮ ਔਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਨਨ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯੋਹਨਾ 15:16 ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਮ ਔਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਚਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਚਰਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਰਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਮੈਸੀ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ? ਫਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਫਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਲ ਲਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ? ਕੁਛ ਲੋਕ, ਕੁਛ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਂਗਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਖੂਨ, ਸਾਡੇ ਨੱਕ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ, ਸਭ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਆ? ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਟੋਰ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੋ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਯਾਦ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੇ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਲਤੀ ਫਿਰਤੀ ਸਟੋਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋ। ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੋਲੋ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਆ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਕੀ ਆ? ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਕੀ ਆ ਜੋ ਬਾਹਰ ਵਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਹੈਲੋ। ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਆ ਜੋ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਯੋਹੰਨਾ 15:3। ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਭਰ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਬਣਿਆ ਵਾ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ 12 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਸੁਣਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਵਸਣ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੋ, ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਓ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ। ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਗਲਤ ਚੀਜ਼। ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਾਈਬਲ। I said, Lord, how much you love me. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਬੋਡੀ ਡੀਟੌਕਸ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੋਡੀ ਡੀਟੌਕਸ ਕਰਦੇ ਆ? ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਔਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਕੇਕ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਕੁਛ ਵੜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਡੀਟੌਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਦਬਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਨਵੇਂ ਸਤਰ 'ਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਓ, ਗਲਤ ਦੋਸਤ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਿਲਮਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੋ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਇਟਸ ਯੂਅਰ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਸੋਚ ਹੀ ਨਾ ਪਾਓ। ਪਾਸਟਰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਪਕੜਿਆ ਵਾ, ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡੰਕੇ ਚੋਸਦੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗਾਲੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਕਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਡਰ ਕਦੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ। ਇਹ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਕੀ ਹੈ? ਲਕੀਰ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਕੀਰ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਕੀਰ। ਔਰ ਇਸ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੌਣ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੱਧ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਧਰਮ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਅਜੇ ਵੀ ਧਰਮ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈਲੋ, ਹੈ ਕੀ ਆਖਰੀ ਵਚਨ ਯੋਹੰਨਾ 15 ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਲ ਸਕਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਆ? ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਆਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਉੱਥੋਂ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਓ ਇਹ ਆ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਬਣਾਣਾ ਭਈਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰੁਪਈਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੋਨੋਂ ਖੜੇ ਕਾਕੇ ਲਾਗੂ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀਏ ਦਿਖਾਏ। ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦੋਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਖੜਿਆ ਵਾ ਔਰ ਟੀਚਰ ਵੀ ਖੜਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨੂ? ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਦੱਖ ਲੈਤਾ ਹੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲੀਆਂ ਹੋ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਪਿਆ? ਫਲ ਔਰ ਫਲ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਬਹਿਲ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ? ਟੌਫੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਫੇਰ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ। ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਫਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਈਵਰਜਨ ਸੀਗਾ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ? ਫਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਨੈਕਸਟ ਯਦੀ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਨਾ ਰਵੇ ਔਰ ਡਾਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਦੇਖਿਆ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬਟੋਰ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਯਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਵਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਲਾਂਗੇ 3 ਤੋਂ 7 ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਫਟਾਫਟ। ਚੌਥਾ, ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਵਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਵਾਂ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਓਗੇ? ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੂੰਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਸਭ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ
नहीं तो तुसीं चला सकते हो और यीशु मसीह मेरे अंदर है, यीशु मसीह मेरे अंदर है, यीशु मसीह मेरे अंदर है, और शायद यीशु मसीह तुहाडे अंदर ना होवे, क्योंकि यीशु मसीह नूं अंदर रहण वास्ते की चाहिदा वा? वचन। यीशु मसीह खुद की आ वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर तुसीं मेरे विच बने रहो तो मेरा वचन तुहाडे विच बनिया रहे, तो जो मंगो की करो। और इत्थे जो शब्द मंगना वा, ये भिख मंगण वाला शब्द नहीं आ, ये शब्द की आ? जो तुसीं अधिकार दोगे। प्रेज द लॉर्ड, जो तुसीं बोलोगे वो हो जाऊगा। प्रेज द लॉर्ड। इत्थे कि देख लिया, देखो तुसीं मैनूं चुनिया, तुसीं मैनूं नहीं चुनिया, मैं तुहानूं चुनिया वा, तुहानूं नियुक्त कीता वा, तुसीं फल लैके और तुहाडा फल बनिया रहे। तुसीं मेरे नाम दे विच जो कुछ पिता च मंगोगे वो तुहानूं देवे। सत्य विच देखो, अगर तुसीं मेरे विच बने आ, मेरा वचन तुहाडे च बने आ, तो जो चाहो मंगो वो तुहाडे वास्ते हो जाएगा। उन्हें नहीं कहा पिता तुहानूं देगा, इत्थे क्या ही क्यों? ये वो मंगना नहीं है जिस तरह लोग कहते हैं प्रभु सानूं दवो, प्रभु सानूं दवो। ये वो वाला मंगना नहीं है। ये किया जिद्दां परमेश्वर ने बोलिया प्रकाश हो तो प्रकाश हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ आया? अंदर समझ आ रहा है? परमेश्वर ने की बोलिया प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। उन्हें कहा तुहाडे वास्ते हो जाएगा। उन्हें नहीं कहा कि मेरा पिता तुहानूं देगा। तो जो तुसीं वचन नाल भरे होए आ, वचन तुहाडे अंदर है, और जो तुसीं कुछ कहने हो कि ऐदा हो, वो ऐदा ही हो जाता वा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस तरह यीशु मसीह नूं पिता को मंगण की जरूरत नहीं पई, उन्हें वचन बोले और वचन ਉਹਦੇ वास्ते हो गए। ਉਹੀ जीवन सानू परमेश्वर ने दिता वा जीवन वास्ते, अगर असी वचन नाल भरे रवें और वचन ना भरे रवें, और जो असी बोलांगे हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अपने हत्थां नूं उठावांगे और गैर भाषा प्रार्थना करेंगे। रिंजा ले शातेले रे रिंद ला रासा ताला रबा बांद रबा लेगरा बाबाजरा ला सो इंद्रा बाहिशाबा लागो बाहिजारा बा खोंडोरो शासले रिबे। प्रेज द लॉर्ड। जोर चला सकते हो महिमा महिमा। तो अगर तुसीं पहली बार आए तो असीं तुहाडा स्वागत करना चाहांगे। खड़े हो सकते हो? कौन है पहली बार? जोर नाल ताली बजा सकते ना वास्ते। थैंक यू, शुक्रिया आने वास्ते। तो उस प्रार्थना नूं मेरे पिछे बोलो। अपनी अखां नूं बंद करांगे, और जिथे भी तुसीं हो, सेंटर में किते भी हो, तुसीं देख रहे हो, तो तुसीं कर सकते हो। अपनी अखां नूं बंद करो। अगर तुसीं पहली बार आए हो, इस प्रार्थना नूं मेरे पिछे तुसीं अपने मूँह नाल बोलोगे, ताकि जानकारी तुहाडे वास्ते हमेशा वास्ते रहे। बोलो, हे परमेश्वर, मैं विश्वास करदा यीशु मसीह विच, जिउंदे परमेश्वर दे पुत्र विच। मैं विश्वास करदा कि यीशु मसीह मैनू बचाउण वास्ते क्रूस ते मरिया, और परमेश्वर ने तीसरे दिन उन्होंने मरिया होया विचों जिउंदा कीता। और अज जिंदा, अज मैं अपने मूँह नाल घोषणा करदा कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। अज तो मैं बच गया, अज तो मेरा उद्धार हो गया। मैं परमेश्वर के जीवन नाल भरिया होया। मैं हार नहीं सकता। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु मसीह दा वा, यीशु मसीह के नाम विच आमीन। वाओ, जोर नाल ताली बजा सकते हो इन्हां वास्ते। स्वागत है तुहाडा। अज ते यीशु अज तो तुहाडे अंदर है। थैंक यू। इस समा अपनी पेंट, अपना दसवंध, अपनी पार्टनरशिप देन दा रीशा ताले रे बखांदा। हालेलुया। ओ प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है, और तेरी प्रेम और दया सबसे महान है। हालेलुया। प्रभु, तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम और दया सबसे महान। तू है करुणा निधान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। हाँ प्रभु, तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम और दया सबसे महान। तू है करुणा निधान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं। तेरी स्तुति करे सारा जहां,
सारी धरती सारा आसमां तेरे जैसा कोई कहाँ, तू महान है सबसे महान, तेरी स्तुति करे सारा जहां, सारी धरती सारा आसमां तेरे जैसा कोई कहाँ, तू महान है सबसे महान, तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा। तेरे विचार है मूल्यवान और केवल तुझ में और सारा ज्ञान तूने हमें सामर्थ्य भर दिया देकर पवित्र आत्मा का दान। हाँ हाँ तेरे विचार है मूल्यवान, तुझ में सारी बुद्धि और ज्ञान, सामर्थ्य भर दिया हमें देकर पवित्र आत्मा का दान। इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा। हाँ प्रभु तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम और दया सबसे महान, तू है करुणा निदान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। हाँ प्रभु तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम और दया सबसे महान, तू है करुणा निदान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਭੇਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਭੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੋਤਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਹੀਲਿੰਗ ਸਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਦੀ ਬੈਨਰ, ਕੈਨ ਹੈਵ ਦੀ ਬੈਨਰ ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਇਹ ਬੈਨਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾਈਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਵਾ, ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਗਾਓ, ਔਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ। BMC ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜਾਣਨੇ ਆ, BMC ਦੇ ਨਿਯਮ। ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੁੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਚਿੱਟੇ ਲਗਾਏ, ਚਿੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਓ। ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਪਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ 500 ਬੈਨਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸੈੱਲ ਇਸ ਹਫਤੇ 10 ਬੈਨਰ ਖਰੀਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਔਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ BMC ਦੇ ਲਫੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ 500 ਬੈਨਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਵੀ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਹਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਖਰੀਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਬੈਨਰ ਚਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ ਚੰਗਾਈ ਚੰਗਾਈ ਚੰਗਾਈ। ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਚਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ। ਹਵਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਤੋਂ 12 ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4:30 ਵਜੇ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ। ਅਗਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੈਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ROI ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 1000 ਰੈਪਸੋਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੋਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਥੋੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣੋ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਸਹੀ ਫੜੋ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਇਹੀ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫੜਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता साडे नाल हमेशा वास्ते बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम च आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन च निवास करेगी और मैं हमेशा वास्ते परमेश्वर के घर में निवास करता रहूँगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम च आमीन। पड़ोसी ने बोलो आनंद मनाओ और फूलो फूलो। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.